నమస్కారం, వెల్కమ్ టు సి న్యూస్. నా పేరు మాధురి. న్యూస్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత నౌకాదళం మన బలం. ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. ఏపీ పర్యాటక రంగానికి ఏపీ టీడీపీ వెన్నెముక. భవానీ ద్వీపంలో ఘనంగా గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకలు. జైలు నుంచి బెయిల్పై అంబటి విడుదల. అన్యాయంగా జైల్లో పెట్టారని ఆగ్రహ ఆవేశాలు. ముప్పై 34వ డివిజన్లో 2,80,00,000తో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి. ఎస్ఎస్సీ పబ్లిక్ పరీక్షలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు. అధికారులతో డిఆర్ఓ సమీక్ష సమావేశం. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, దేశ సాగర జలాల భద్రతలోనే కాకుండా విస్తృతమైన సముద్ర రవాణా వ్యవస్థను సురక్షితంగా ఉంచడంలో భారత నేవీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. విశాఖ తీరంలో ఇండియన్ నేవీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ ఐఎస్ఆర్ లో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఐఎన్ఎస్ వేదపై ప్రయాణించి 71 యుద్ధ నౌకల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్రపతి వెంట గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ దంపతులు, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ దినేష్ కె త్రిపాఠి తదితరులు ఉన్నారు. అనంతరం వివిధ దేశాల నేవీ అధికారులు, అతిథులను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు. దేశాల మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని పెంపొందించడంలో ఇతర దేశాల నౌకాదళాలతో భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పటంలో భారత నేవీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. భారత మిత్ర దేశాల మధ్య ఉన్న ఐకమత్యం, నమ్మకం, పరస్పర గౌరవానికి ఐఎఫ్ఆర్ ఓ నిదర్శనం. తీరం వెంబడి వివిధ దేశాల జెండాలు, నౌకాదళ సిబ్బందితో ఉన్న ఈ యుద్ధ నౌకలను చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది. ఈ వాతావరణం ఉమ్మడి ఏకాత్మ భావనను ప్రతిబింబిస్తోంది. ఫ్లీట్ రివ్యూలో పాల్గొనటం ద్వారా మన సంబంధాలు మరింత బలోపేతమయ్యాయన్నారు. భారత ప్రభుత్వ విధానమైన మహాసాగర స్ఫూర్తిని ఐఎఫ్ఆర్ మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తుందని ఆశిస్తున్నా అని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. International relations, including the maritime domain, is guided by our ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This approach reflects the wisdom that global security and growth, sustainability and stability are built through partnerships. This spirit of partnership is the bedrock of an enduring global order. Therefore, India believes that a sound maritime order is based on collective responsibility and cooperative action among like-minded partners. Ladies and gentlemen, the Indian Navy is vigilant in safeguarding India's maritime interest and contributing to stability across the wider maritime commons. Units of the Indian Navy deployed in the region serve as credible instrument of deterrence and defense against threats and challenges arising in the seas. The Indian Navy is often the first responder in times of humanitarian crisis and natural disasters, extending quick assistance with compassion and competence. The Indian Navy also plays a vital role in promoting goodwill and building bridges of trust, confidence and friendship with navies around the globe. The spirit of friendship on display today through the participation of so many friendly countries highlights the truth that we are connected rather than divided by the seas. On behalf of fellow Indians, I convey warmest feelings of friendship and appreciation to the officers and sailors from friendly foreign navies. You represent the best traditions of your services and your nations. Your discipline, dedication and competence are the foundations upon which collective maritime security is built. Your presence here has further strengthened our bonds of trust and reaffirmed our shared commitment to peace, stability and cooperation at sea.
The international convergence on display here will promote our common purpose and heritage. I am sure that all the Navy's representatives here will collectively help the oceans thrive as gateways for growth, prosperity, and overall well-being of the global community. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఏపీటీడీసీ ఏర్పాటై 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా విజయవాడలోని భవానీ ద్వీపంలో స్వర్ణోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. రాష్ట్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ గత 5 దశాబ్దాలుగా రాష్ట్ర పర్యాటక రంగాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించిందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వెల్లడించారు. ఏపీటీడీసీ చైర్మన్ నూకసాని బాలాజీ, పర్యాటక శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అజయ్ జైన్, ఏపీటీడీసీ ఎండీ ఆమ్రపాలి ఘాటాతో కలిసి మంత్రి భవానీ ఐలాండ్కి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం ఏపీటీడీసీ 50 ఏళ్లలో లోగోను మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆవిష్కరించారు. ఏపీటీడీసీ ప్రస్థానాన్ని తెలిపేలా రూపొందించిన ఏవీని ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఏపీటీడీసీ చైర్మన్ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి గాల్లోకి బెలూన్స్ ఎగురవేశారు. అనంతరం 50 ఏళ్ల పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ విజయగాథను వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ పర్యాటక గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం పర్యాటక రంగాన్ని స్వర్ణయుగం నడుస్తుందన్నారు. భవిష్యత్తులో ఒకే ఒక ఇజం ఉంటుంది, అదే టూరిజం అని మంత్రి నినదించారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని రోజులు జైల్లో ఉంచినా వెనకడుగు వేయను. వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కూల్చే వరకు నా పోరాటం ఆగదు అని మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత అంబటి రాంబాబు పేర్కొన్నారు. గత 18 రోజులుగా రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్లో ఉన్న ఆయనకు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో బుధవారం సాయంత్రం విడుదలయ్యారు. ఆయనకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ తనను అన్యాయంగా జైల్లో పెట్టారని ఆరోపించారు. ఈ 18 రోజుల జైలు జీవితం ఎంత కఠినంగా ఉన్నా ఎంజాయ్ చేశామన్నారు. చంద్రబాబు, లోకేష్ అధికారంలోకి రాగానే తనను జైల్లో పెట్టడానికి కుట్ర చేస్తారని తెలిసినని, అందుకే అన్నింటినీ సిద్ధంగానే ఉన్నామన్నారు. తనను హతమార్చడానికి ఇంటిపై దాడి చేశారని, కార్యాలయాన్ని, కారును ధ్వంసం చేశారని, కుటుంబాన్ని ఇంటి నుంచి తరిమేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి ర్యాలీగా కంపాల చెరువు జంక్షన్ కు చేరుకుని మాజీ మంత్రి జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు విగ్రహానికి పూలపళ్లు వేసి నివాళులర్పించారు. మాజీ మంత్రులు వేణు, తానేటి వనిత, గొల్లపల్లి సూర్యారావు, మాజీ ఎంపీ వంగా గీత, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు జక్కంపూడి రాజా, చిల్లా జగ్గిరెడ్డి, తలారి వెంకట్రావు, రౌతు సూర్యప్రకాష్ రావు, గూడూరి శ్రీనివాస్, సంకిస భవానీ ప్రియ, నక్క శ్రీనగేష్, పోలు విజయలక్ష్మి, మారుతి లక్ష్మి తదితరులు రాంబాబును కలిశారు. 18 రోజులు నన్ను జైల్లో పెడితే నేను భయపడతాననుకున్నారేమో. భయపడే ప్రశ్న ఈ అంబటి రాంబాబుకు ఉద్భవించదని మనవి చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడే జైల్లో ఉండటానికి సిద్ధపడ్డానని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా. నన్ను హింసించాలని, నన్ను జైల్లో పెట్టాలని చంద్రబాబు, లోకేష్ ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎక్కడో దొరికాను, లోపల పెట్టారు. చూద్దాం, టైం విల్ కమ్ అగైన్. పరిస్థితులు మళ్ళా మారతాయి. ఈ పాపానికి వారు పరిష్కారం
చేయక తప్పదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. రాజమండ్రి సెంట్రల్ ప్రిజన్ నాకు పట్టుదలను పెంచే ఒక శిక్షణా కేంద్రం అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. మరింత పట్టుదలగా, మరింత కసిగా ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని రోజులు జైల్లో ఉన్నా ఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కు వెయ్యను. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కూల్చేంత వరకు ఈ పోరాటం ఆగదు. ఎన్నిసార్లు జైల్లో పెట్టినా వెనక్కు వెళ్ళే ప్రశ్న లేదు. అన్యాయంగా, అక్రమంగా జైల్లో పెట్టారు. నా ఇల్లు దహనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు, నా కార్లు పగలగొట్టారు, నా ఆఫీస్ పగలగొట్టారు, నా పెళ్ళాం బిడ్డల్ని తరిమి కొట్టారు, నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు, తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టారు. ఏమైంది? ఏమైద్దని అడుగుతా ఉన్నా. చంద్రబాబు నాయుడుని అడుగుతా ఉన్నా, లోకేష్ని అడుగుతా ఉన్నా. ఏమైద్ది? ఏమీ కాదు. మళ్ళా కాలం తిరిగి వస్తుంది. అన్నిటికీ సమాధానం ఇవాళ చాలామంది మిత్రులు మాట్లాడారు. బయట జరిగిన సంఘటనలు నాకు తెలియదు, చాలా తక్కువ మాత్రమే, పేపర్లో ఉన్నవి మాత్రమే నేను తెలుసుకున్నాను. జైలు జీవితాన్ని నేను అనుభవించాను అనుకోకండి, ఎంజాయ్ చేశాను. ఎంత కఠినంగా ఉన్నా ఎంజాయ్ చేశాను. ఎందుకంటే ఒక రాజకీయ స్ఫూర్తితో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని నేను, పట్టుదలగా ముందుకు సాగే వ్యక్తిని జైల్లో పెడితే భయపడిపోయే వ్యక్తిని అంతకంటే కాదు, మరింత ధైర్యంగా పోరాట పటిమతో ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి వ్యక్తిని కూడా మనవి చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు ఎక్కడా తప్పు చేయలేదు. పొరపాటు మాట్లాడితే వెంటనే పశ్చాత్తాపానికి మించిన ప్రాయచిత్తం లేదంటారే, మరి ఏమిటి? ఎంతమంది పశ్చాత్తాపడ్డారు? నేను తప్ప ఎవరైనా పశ్చాత్తాపడ్డారా అని అడుగుతా ఉన్నా. సరే, ఏది ఏమైనా టైం విల్ డిసైడ్. ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను, నాకు ఈ సందర్భంగా సపోర్ట్ చేసినటువంటి వారందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. నా పార్టీ కానివారు కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేశారు. దాడులు చేయటం తప్పన్నారు, దాడులు అన్యాయం అన్నారు. ఒకవేళ తప్పు మాట్లాడితే కేసు పెట్టి లోపల పెట్టాలి కదా, ఇంటి మీద దాడి ఏంటి అన్నారు. దాడి చేసిన వాళ్ళకు బెయిల్ వచ్చింది. దాడి చేయించుకున్న నాకు 18 రోజుల తర్వాత బెయిల్ వచ్చింది. ఏం చేయగలిగారు? ఏం చేస్తారు? దేనికైనా సిద్ధపడి రాజకీయాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంట నడుస్తున్నటువంటి వ్యక్తులం. ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి వెంట నడిచాం, ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంట నడుస్తాం, తుదకంటూ నడుస్తాం. బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు జగన్ వెంట నడుస్తాం. ఏ విషయాన్నైనా, ఎన్ని కుట్రలనైనా, ఎన్ని కుతంత్రాలనైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. నగరంలోని అన్ని డివిజన్లలో ప్రజలకు అవసరమైన పనులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో చేసుకుని వెళ్తున్నామని రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ అన్నారు. ఎక్కడ అనవసరమైనవి చేయడం లేదని, నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం లేదని స్పష్టం చేశారు. స్థానిక 34వ డివిజన్లో అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వాసు మాట్లాడుతూ, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పటి వరకు ఈ డివిజన్లో 32,25,000 రూపాయల విలువైన పనులు పూర్తి చేశామన్నారు. ఇప్పుడు 14,70,000 రూపాయల విలువైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పారు. ఇది కాకుండా 2,26,00,000 రూపాయల పనులు టెండర్ దశలో ఉన్నాయని ఎమ్మెల్యే వాసు తెలిపారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక మొత్తం 2,80,00,000 రూపాయల విలువైన పనులు చేసుకుంటున్నామని వివరించారు. రోడ్లు, డ్రైన్లు, పార్కులు వంటివి ప్రాధాన్యత క్రమంలో సిటీ నియోజకవర్గంలో చేసుకుంటూ వెళుతున్నామని ఆయన తెలిపారు. టీడీపీ డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ కేలం శ్రీను పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, స్థానికులు పాల్గొన్నారు. స్టార్ట్ చేశాను బాబు, ఈ రోడ్ పెద్ద పని లేదు కదా, అవగొట్టేసి కొబ్బరికాయలు అమ్మాయిలా చూడండి. రెడీ అమ్మగారు నమస్తే. ఈ రోడే పడ్డది.
అమ్మేలా చూడండి, రెడీ. ఆమెగారు నమస్తే. ఈ రోడే పడ్డది. 34వ వార్డు రాజమండ్రి సిటీ నియోజకవర్గంలో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 32,25,000 పనుల్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. అలాగే సుమారు 14,70,000కి ఈ రోజున శంకుస్థాపన చేయడం, ఆ పనులు కూడా అతి దగ్గరలో ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. అది కాకుండా టెండర్ స్టేజ్లో సుమారు 2,26,00,000 పనులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా అంటే సుమారుగా అన్ని లెక్కలు వేసుకుంటే 2,80,00,000 అంటే దగ్గర 2,80,00,000 కూటమి వచ్చిన తర్వాత ఈ కేవలం ఈ 34వ వార్డులో పనులు పూర్తి చేసుకున్నాం. పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. ఇదే విధంగా 42 వార్డుల్లో కూడా అవసరమైన పనులన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం. అనవసరమైన పనులు అయితే ఎక్కడా చేయట్లా. ప్రజలకు అవసరమైన రోడ్స్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ ఇవే ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకుంటూ ఒక్కొక్కటిగా అన్ని వార్డులను కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం అని కూడా తెలియజేస్తూ, పుష్కరాలకి సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ వార్డు ఏదైతే ఉందో పుష్కరాలకు వచ్చే ప్రతి భక్తుడు కూడా ఈ వార్డులోంచే రావాలి. నిన్న మహాశివరాత్రి నాడు కూడా చూస్తున్నాం, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా చాలా సహకరించారు. వారి యొక్క దాతృత్వాన్ని కూడా చాటారు, ఎక్కడికక్కడ అన్నదానాలు చేశారు. ఇలా సహకరించి నిన్న మహాశివరాత్రి విజయవంతం కావడానికి కారణమైన 34 కానీ 40 కానీ 41 అలాగే 21, 22 ఇలా ఏదైతే ఆ గట్టమ్మట ఉన్న వార్డులు అందరికీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తాము. మీరు సహకరించారు కాబట్టే, రాజమండ్రి సిటీ నియోజకవర్గం సహకరించారు కాబట్టే మహాశివరాత్రి అంటే ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలే కాదు కదా, బయట నియోజకవర్గాల నుంచి అనేక మంది వచ్చి పుణ్య స్నానాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. రేపు పుష్కరాలకు కూడా నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎంతో త్యాగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్నానం అనేదే కాదు, రాష్ట్రం నుంచి నలుమూల నుంచి వచ్చిన అందరూ ఇక్కడే చేస్తారు. బట్ ఎప్పుడు కూడా రాజమండ్రి ప్రజలు పెద్ద మనసుతోటి, మంచి మనసుతోటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి ఆశీర్వదిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టరేట్లో 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణకు చేసిన ఏర్పాట్లు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సమన్వయ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించబడింది. ఈ సమావేశానికి జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి టి సీతారామమూర్తి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీతారామమూర్తి మాట్లాడుతూ పరీక్షల నిర్వహణలో ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా అన్ని శాఖల పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద త్రాగునీరు, విద్యుత్, శానిటేషన్, భద్రతా ఏర్పాట్లు పక్కాగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రశ్నాపత్రాల రవాణా, భద్రపరిచే విధానం పట్ల ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీస్ శాఖ సహకారం తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అలాగే వైద్య శాఖ ద్వారా అత్యవసర వైద్య సదుపాయాలు సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 1 వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 9:30 నుండి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు నిర్వహిస్తారన్నారు. జిల్లా పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారి కె వాసు దేవరావు జిల్లాలో నిర్వహించనున్న 10వ తరగతి పరీక్షల కేంద్రాల సంఖ్య, హాజరు కానున్న విద్యార్థుల వివరాలు, నియమించిన చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు, డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు తదితర ఏర్పాట్లను వివరించారు. ఆ రాత్రి మనం దించేసి ఉదయం సంవత్సరం కూడా మరింత ప్రయత్నాలు చేస్తాం. ఇందులో రేపు జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ లో మనకి రెవెన్యూ శాఖ తరఫున గౌరవ కలెక్టర్ వారు, డిఎస్సీ వారు, డిఆర్ఓ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మనకి అందించవలసిన సహాయ సహకారాలు చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రతి చీఫ్ డిపార్ట్మెంట్ కి మనము ఆఫీస్ పడి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక క్లాస్ చేస్తాం. చీఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చూసుకుంటారు. చీఫ్ డిపార్ట్మెంట్ కి మనం ఒకరోజు ఏ ఊర్లో పడాలని చెప్పి కూర్చొని బట్టి ఒకరోజు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. అంతే అందరికీ చెప్పేది. ఇప్పుడు ఆ సెంటర్స్ కూడా ఫ్లాట్స్ ఉంటాయి కదా, బిఫోర్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ 2 days మనకు 2 days వచ్చిన లారీ వస్తుంది సార్. ఆ రాత్రి మనం దించేసి ఉదయం 6 సంవత్సరం కూడా మరింత
ప్రయత్నాలు చేస్తాం. ఇందులో రేపు జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ లో మనకి రెవెన్యూ శాఖ తరఫున గౌరవ కలెక్టర్ వారు, జేసీ వారు, డిఆర్ఓ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మనకి అందించవలసిన సహాయ సహకారాలు చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రతి చీఫ్ డిపార్ట్మెంట్ కి మనము ఆఫీస్ పడి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక క్లాస్ చేస్తాం. చీఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆ చూసుకుంటారు. చీఫ్ డిపార్ట్మెంట్ కి మనం ఒకరోజు ఏ ఊర్లో పడాలని చెప్పి కూర్చొని బట్టి ఒకరోజు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. అంటే మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా నగరంలోని చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ ఉమా మార్కండేయేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పంచాన్నిక దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం రాత్రి 7:40 శ్రీ పుష్పోత్సవం కన్నుల పండగగా జరిగింది. శ్రీ ఉమా మార్కండేశ్వర స్వామి, ఉమా పార్వతీదేవి అమ్మవార్లను అన్ని రకాల ఫలాలు, పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనమిప్పించారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మదన్ సింగ్ రాజ్ పురోహిత్, మాజీ చైర్మన్ ఎండమూరి దీపు, జాంపేట బ్యాంక్ చైర్మన్ బొమ్మాన జయకుమార్ దంపతులు, ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి పి రాజాబాబు, పాలకవర్గ సభ్యులు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు, రూప్ సింగ్, రాజ్ పురోహిత్, బోడెం రవికుమార్ శర్మ, సేనాపతి సత్యబాబు, గ్రంథి సువర్చల, పుచ్చల లీలావతి, బంగారు దీపిక, బూడిద గౌతమి, బ్రింగుమళ్ళ పద్మావతి, గొండాడ సురేష్ తదితరులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ వంశ పారంపర్య అర్చకుడు పెద్దింటి నీలకంఠ శర్మ, ఇతర అర్చకులు వేద మంత్రాల నడుమ శ్రీ పుష్పోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలు, పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు. అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాల వితరణ చేశారు. తీర్థం తీసుకున్నట్టు కదా, తమపెట్టి ఒకటి తీర్థం తీసుకోవడానికి రథోత్సవ సేవ అలాగే 3వ రోజున సదస్యం అనేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయాన్నే త్రిశూల స్నానంతో ఈ రోజుతో కార్యక్రమాలు, శ్రీ పుష్పోత్సవంతో కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పాంచాలిక దీక్షగా 5 రోజులు కూడా దీక్షగా స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవాలన్నీ కూడా ఈ శ్రీ పుష్పయాగోత్సవంతో ముగుస్తాయి. అందువల్ల అందరూ కూడా దంపతులుగా వస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దంపతాలను తీసుకోండి. అలాగే స్వామివారి యొక్క శ్రీ పుష్పయాగ మహోత్సవం చూడటం వల్ల సంతానం లేనటువంటి అందరూ కూడా ఏ కామ్యంతో అయితే కళ్యాణంలో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా కూర్చుని ఎవరైతే ఉన్నారో వివాహం కాని వారికి వివాహం గురించి, అలాగే సంతానం లేని వారి సంతానం గురించి, అలాగే వంశ వృద్ధి గురించి, ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా మీ పిల్లలకు సంతానం లేకపోతే కనుక వంశ వృద్ధి గురించి ఆ మార్కండేయ స్వామి గారికి భక్తిగా ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా హర నమ పార్వతీపతయే. కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ డాన్స్ మాస్టర్, కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ కుటుంబ సభ్యులు గురువారం దర్శించుకున్నారు. వారికి ఆలయ మర్యాదలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికి దర్శనం ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనానంతరం తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఆలయ చైర్మన్ ముదునూరి వెంకటరాజు ఆధ్వర్యంలో శేఖర్ మాస్టర్ కుటుంబ సభ్యులు శ్రీ స్వామివారి చిత్రపటాన్ని ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు ప్రజలందరిపైన ఉండాలని ప్రార్థించామన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవటం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. అందరికీ ఓకే కదా. 7 వారాలు వచ్చి వెంకటేశ్వరం దర్శనం చేసుకుంటే అండి మనకు కోరిన కోరికలనే తీరుస్తారు ఆ స్వామి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నేను మా ఫ్యామిలీ మా మిసెస్ వద్దామని అనుకుంటున్నాం. 7 వారాలు వచ్చి ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. తూర్పు గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న కాలేజీలు, స్కూళ్ల వద్ద ఈవ్ టీజింగ్ నేరాల కట్టడికి డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా పెట్టినట్లు ఎస్పీ డి నరసింహ కిషోర్ వెల్లడించారు. చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు ఎవరూ పాల్పడినా కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో గల కాలేజీలు, స్కూళ్ల వద్ద ఈవ్ టీజింగ్, ఇతర చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు అరికట్టేందుకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా శక్తి టీం ఆధ్వర్యంలో ఉదయం, సాయంత్రం డ్రోన్ కెమెరాలతో ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి నిత్యం అక్కడ జరుగుతున్న కార్యకలాపాలపై నిఘా వేయడంతో పాటు నేరాల నిరోధానికి పటిష్టమైన రక్షణ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చామని ఎస్పీ వివరించారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. భారత నౌకాదళం మన బలం, ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. ఏపీ పర్యాటక రంగానికి ఏపీ టీడీపీ వెన్నెముక, భవానీ ద్వీపంలో ఘనంగా గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకలు. జైలు నుంచి బెయిల్పై అంబటి విడుదల, అన్యాయంగా జైల్లో పెట్టారని ఆగ్రహ ఆవేశాలు. ముప్పై 34వ డివిజన్లో 2,80,00,000తో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి. ఎస్ఎస్సీ పబ్లిక్ పరీక్షలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు, అధికారులతో డిఆర్ఓ సమీక్ష సమావేశం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.